ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. ರಾಮಾನುಜದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಣಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತದೇಶಿಕಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮುನಮಧ್ಯಮಾಮಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ. अस्मद्गुरोर्ह भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. ஸ்ரீரொன்னொத்தோப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்னுச்சொன்ன பழமொழியுள் ஊரொன்னுத்தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேர பூமளவும் வாழ்வு. மன்னுதின் மந்திரத்தின் வாழ்த்துவத்தின் பொருளும் துன்ன புகழ் கீதை தனில் சொன்ன வெண்ணாங்கின் பொருளும் அன்னவையில் கற்றியருளாளர் திருச்சின்ன ஒலி இன்னபடி என்றுரைத்தான் எழில் வேதாந்தாரியனே. ஏகாந்தம் மூன்றும் எழிலாருரை செய்து மகாந்தம் செய்தருளும் வள்ளல் தான் சாகாந்தம் தேசிகனாம் தூப்புல் திருவிழு வாசகமே எங்களுக்கு வாழ்வு. பரிச்சின்னமான விருநாளெழுத்தின் பல்வன்மையெல்லாம் விரிச்சு நலம் பெற ஓதவல்லோர்க்கிந்த மேதினிக்கே மரிச்சின்ன மீள பிறவாமல் வாழ்விக்கும் மால் வரதர் திருச்சின்ன ஓசை ಇನಿ ಉಂಡೋ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 4ನೇ ಹಾಡಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. நாம் வணங்க தாமிணங்க நிற்பார் வந்தான். நமஸ்காரம். நாம் வணங்க தாமிணங்கா நிற்பார் வந்தார் நம்மை அடைக்கலம் கொள்ளும் நாதர் வந்தார். நம்மை அடைக்கலம் கொள்ளும் நாதர் வந்தார். நாம் எமக்காய் வழக்கெல்லாம் மறுப்பார் வந்தார். நாம் எமக்காம் வழக்கெல்லாம் மறுப்பார் வந்தார். நமக்கிதுவென்றுரையாமல் வைத்தார் வந்தார். நமக்கிது என்று உரையாமல் வைத்தார் வந்தார். சேமமண்ணியம்மை அன்பர் கடைத்தார் வந்தார். சேமம் எண்ணியம்மை அன்பர் கடைத்தார் வந்தார். செழுந்தகவால் தின்சரணாம் ஈசர் வந்தார். செழுந்தகவால் தின் சரணாம் ஈசர் வந்தார். தாமனைத்தும் தீவினையை தவிர்ப்பார் வந்தார். தாமனைத்தும் தீவினையை தவிர்ப்பார் வந்தார். தமக்கேயார் எமை கொள்வார் வந்தார் தாமே. தமக்கேயாய் எமை கொள்வார் வந்தார் தாமே. நாம் வணங்க தாமிணங்கா நிற்பார் வந்தார். நம்மை அடைக்கலம் கொள்ளும் நாதர் வந்தார். நாம் எமக்காம் வழக்கெல்லாம்
மறுப்பார் வந்தான் நமக்கிதுவென்றுரையாமல் வைத்தார் வந்தான் க்ஷேமமெண்ணி எம்மை அன்பர் கணைத்தார் வந்தான் செழுந்தகவால் தின்சரணாமீஷர் வந்தார் தாமனைத்தும் தீவினையை தவிர்ப்பார் வந்தார் தமக்கேயாய் எமை கொள்வார் வந்தார் தாமே. நாம் வணங்க தாமிணங்கா நிற்பார் வந்தார் நம்மை அடைக்கலம் கொள்ளும் நாதர் வந்தார் நாம் எமக்காம் வழக்கெல்லாம் அறுப்பார் வந்தார் நமக்கிதுவென்று உரையாமல் வைத்தார் வந்தார் க்ஷேமம் எண்ணி எம்மை அன்பர்க்கு அடைத்தார் வந்தார் செழுந்தகவால் தின்சரணாம் ஈசர் வந்தார் தாமனைத்தும் தீவினையை தவிர்ப்பார் வந்தார் தமக்கேயாய் எமை கொள்வார் வந்தார் தாமே. ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ನವವಿಧ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, ದ್ವಯಮಂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋನು ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಣ್ಣಂಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇನೆ, ವ್ಯಾಜ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಜವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಣ್ಣಂಗ ತಾಮಿಣಂಗ ನಿಪ್ಪಾರ್ ಬಂದಾರ್. ಅವನು ಹಾಗೇನೆ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಬೆರಳಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನಾವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಅವನು ಆಗ್ಲೇ ಅವನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ. ಅವನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇರೋವರೆಗೂ ಅವನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು, ಇದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನೋಡಿ ತಾನಾಗಿ 3 ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ. ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವರಾಹಾವತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ದ. ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತೇ ಮನಸ್ಸಿ ಸುಸ್ವಸ್ಥೆ ಧಾತು ಸಾಮ್ನೆ ಸ್ಥಿತಿಂ ವಯಂ ಅಂತ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವಾಗ ಸಾವು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೇನೋ ಅಥವಾ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಎಲ್ಲ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಶರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಂಗ, ನಾವು ಶರಣಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ರಜ, ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಈ 3 ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಡ್ತಾರ, ಅವ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಶರಣಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಣಂಗ ತಾಮಿಣಂಗ, ಅವನ್ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಂಜಲಿಂ ಯಾಚಮಾನಯ, ಅವ್ನ್ ಕೇಳೋದು ಇದು ಒಂದನೇ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿಂ ಯಾಚಮಾನಃ ಅಂತ. ಆತರ ಬೇರೆ ಏನು ಅವನು ಎದುರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರದಿಂದ. ಅವನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ ಕೈಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇರೋ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಯೋಗ ಇವೆರಡು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದಾದ್ರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶರಣಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಾಂಬಳಗ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಅಸ್ತ್ರ ಬಂದಾಗ
ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ನೋಡು ನೀನ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡು, ಇದನ್ನ ಎದುರ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಖರವಾದ ಅಸ್ತ್ರ, ಅದು ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಕೊಳ್ಳೆಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಮಣಂಗೆ ತಾವ್ ಮಿಣಂಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ರಕ್ಷೆ ವಸ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವನು ರಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಎಡಕೊಳ್ಳು ನಾದರ್ ಬಂದರ್ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಶರಣಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ, ಅವನು ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂತ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಎಡಕೊಳ್ಳು ನಾದರ್ ಬಂದರ್. ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮರ್ಥರಲ್ಲದೆ ಇರೋವ್ರ ಹತ್ರ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ದರ್ಬೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಪುಲ್ಲಾಣಿನಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ನು ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಪ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ನಂದು ಇದು ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಸೌಮಿತ್ರಿ ಯಾವುದು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಸಮುದ್ರನ ಉಂಟೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಅಹಂ ಸೌಶೇಷ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜ ಅವಾಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು, ನನ್ನನ್ನ ಶೋಷಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬರಡಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ನೀವು ಸಮರ್ಥರು, ನನ್ನ ಶೋಷಿಸಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಹತ್ರ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತೋ, ಅವನೇನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟೆ ಬರತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಪುಲ್ಲಾಣಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಭಶಯನ ಅಂತ ಜಾಗ, ಧನುಷ್ಕೋಡಿ ಹತ್ರ, ರಾಮೇಶ್ವರದ ಹತ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಓಡಾಡಿದ ಜಾಗ. ಅವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇನ್ ಇವನು ಯಕಚಿಪಿ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಕೋಪನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣನ ಮಾತು ಮೀರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದರ್ಬೆದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರನೇ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಫಲಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಮೋಕ್ಷ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದೇ ತರನೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಿನೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಡೈಕಲು ನಮ್ಮಂತ ನೀಚರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬೆಂದು ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೈ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನನೇ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇರೋರು. ನಮ್ಮೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂಚಿತ ಪಾಪ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗಾಮಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಂಚಿತ ಪಾಪ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಯ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಡೆಕಲಂಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ವಿಪರೀತ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇನ್ನು ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಡೆಕಲಂ ತಗೋತಾರೆ? ನಾವು ಶರಣಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಡ ಹೋಗಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಕಾಸುರ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಭಗವಂತ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಹತ್ರ ಅಪಚಾರ ಪಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 14 ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕಾಕಾಸುರನಿಗೆ ಬಾಗ್ಲು ಟಪ ಟಪ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಅವನು ಅಪಚಾರ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತರ ನಮ್ಮ ಎಡೈಕೊಳ್ಳು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರೋನು ಭಗವಂತನೇ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಅಲ್ಲಿರೋದು.
ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಗಣಗಳು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನೀಚರಾಗಿದ್ರೇನೋ, ಎಷ್ಟೇ ಸಂಚಿತ ಪಾಪ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಅಡೈಕಲ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊಳ್ಳು ನಾದರವನ್ನ, ನಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಅಧಿಪತಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಡೆಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಅವನೇ ಒಡೆಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಕೆಟ್ಟವನಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟವನಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ದೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಮಗನೇ. ಅದೇ ತರನೇ ನಾವು ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ಜೀವಾತ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಾಥ, ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾಥ ಅವನೇನೆ, ಅವನೇ ಒಡೆಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾದರ್ ವಂದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಮೆಮಕ್ಕಾಂ ವಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರುಪಾರ್ ವಂದಾರ್. ಈ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಇವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನೇ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮನು ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೀನೇ ನಮಗ್ ಗತಿ, ಅನನ್ಯ ಗತಿತ್ವ ಆಕಿಂಚನ್ಯ, ಇದೆರಡು ಫೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಯಾರು ಶರಣಾಗ್ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ. ಈ ಗುಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಶರಣರು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಗುಣ ನಾಮ್ ಎಮಕ್ಕ ಒಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರುಪಾರು ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮನು ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಂತೆ ನಾವು. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಸಹಿತ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಬಂದು ಆ ತರ ಆಗತ್ತೆ, ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರವನ್ನ ಬೇರೆ ಸಹಿತ ಕಿತ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ತಿರುಮಂಜನ ಕಟ್ಟಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮೆ ಪಮ್ಮೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ, ದೇವರಿಗೂ ನಮಗೂ. ನೀನ್ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಅಂತ, ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೀವಾತ್ಮ, ನಾವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ತಿರುಮಂಜನ ಕಟ್ಟಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ತಿರುಮಂಜನ ಕಟ್ಟಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ನನಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಮಂಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅರಿಶಿಣದ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನಂತೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನನಗೆ ಸೇರಿದವನೇ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಬಟ್ಟೆ ಪೀತ ಹಾಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲೋ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಫಲಿಸತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ವೇಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನೋ ಅರಿಶಿಣದ ಕಲರ್ ಇದನ್ನ ಪಂಚೆಯನ್ನ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಮಗಳನ್ನ ದಾರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತರ ಅರಿಶಿಣದ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಳಿನ ಉಟ್ಕೋಬಹುದು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಿರುಮಂಜನ ಕಟ್ಟಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣದ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ನನಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ, ನನಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತು, ನಾನೇ ರಕ್ಷಕ, ನೀನ ರಕ್ಷೆ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಕನಕದಾಸರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಗುಂಪಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಮಾನ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗು ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನ, ಎಲ್ಲಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಕನಕದಾಸ ದೂರ ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಾನು ಹೋದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಈ ಕುರುಬ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 4 ಮಂತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶುಚಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವನು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದಿಕರೆಲ್ಲ ಕೇಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಯಾಕೆಲ್ಲಾರು ನಗುತ್ತೀರಾ, ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಿ, ನಂಗೆ ಏನ್ ಕನಕ, ನೀನು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ, ನಾನು ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತನ್ನಂತಾನೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನಕದಾಸರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತರ
ನಮಕ್ಕಿದುವೆನ್ನುರೆಯಾಮಲ್ ವೈತಾರ್ ಬಂದಾರ್. ಈ ಇಂಥದ್ದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘನವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಕ್ಕಿದುವೆನ್ನುರೆಯಾಮಲ್, ನೀನ್ ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಜನ್ಮ ಆದ್ರೂ ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಂತೆ. ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ, ನೀನು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಂತೆ. ನಮಕ್ಕಿದುವೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ನೋಡು, ನೀನು ಇವಾಗ್ಲೇ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಂತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, என்னை வெள்ளுயிராக்கவல்ல நையுடை நல்லதோர் சோறும் நேதமும் அத்தாணி சேவகமும் கையடை காயும் கழுத்துக்கு புணடும் ಕಾದಕ್ಕೆ ಕುಂಡಲமும் ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ಳುವಿರಾಕವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ವಸ್ತುಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಜಸ್ಸು ತಮಸೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಳೆ, ಆ ಕೊಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು வெள்ளுயிராக்கவல்ல ಐಂದಲೆಯ ಪೈನ ಹತ್ತಲೆ ಪಾಯ್ದವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. நல்லதோர் ಶಾಂತಮಂ ತಂದೆ ಎನ್ನೆ வெள்ளுயிರಾಕಿ, நல்லதோர் ಶಾಂತಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಅಭಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಗುಣ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ, ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯದಿವಾ ರಾವಣಂ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾವಣನೇ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗೂ ಅಡೈಕಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಹೋದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಗುಹನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ, ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕದ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕದ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಲಿ ಶರಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಶರಣಾಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಅಡೈಕಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಇವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಂಥವನು ಬಂದ ಆಗೋದು. ಕ್ಷೇಮಮಣ್ಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಅನ್ಪರ್ ಕಡೆಕಾರ್ ಬಂದ. ನಮಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಏನಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗವತ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ, ಆ ಭಾಗವತರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ, ಆ ಭಾಗವತರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಆ ಭಾಗವತರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಸಾಕು. ಆ ಭಾಗವತರೆ ಅನ್ಬರ್ಕ್ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅವರು, ಅನ್ಬರ್ಕ್ ಅಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮಮೆಂಡು ಎಮ್ಮೈ ಅನ್ಬರ್ಕ್ ಅಡೆಯುತ್ತಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಗವತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಡುಮಾರ್ಕ್ ಅಡಿಮೈ ಶೈವೇನ್ ಪೋಲ್ ಅವನೇ ಕರೆದು ಅಂಜಿತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತಿರುವಾಮುಳಿ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ 10 ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ಲೇಷ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಇದು ಸೇರಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗವತರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ರು ಭಾಗವತರು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನ ಮೊದಲು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸನ ಪೀಠಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರಿ, ನಾನು ಭಗವದಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಅವರನ್ನ ಉಪಚರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇವನು ಭಗವಂತನೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ ಪಟ್ರೆ ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಇದ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ ಪಟ್ರೆ ಅವರೇ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು 2 ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಭಾಗವತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಬರೀಷ ವೃತ್ತಾಂತ.
ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅವರು ಶರಣಾದಾಗ ಕೂಡ ಯಾರು ದೂರ್ವಾಸರು ಅಂಬರೀಷ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಉಪಚಾರ ಪಟ್ಟಿರೋದು ಅಂಬರೀಷನ ಹತ್ರ, ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಕಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಬೈತಾ ಇದ್ದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಇವನು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಹರಿಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಅವನ ನಿರಸನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನು ಭಾಗವತರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಅಡಿಯಾರ್ ತಮ್ ಕೋಕ್ಕಳ್ ಅಂತ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ದಾಸ್ಯ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವ್ ಇದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅವನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಅವನು ಭರತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಮನಿಗೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಶತ್ರುಘ್ನ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ರಾಮನಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಭಗವಂತ ಹಾಗೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದಾಸ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಟೈಲ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದು ಷಡಂ ತಹವಾಲ್ ತಿಂ ಶರಣಾಮೀಶರ್ ಬಂದಾರ್. ಈ ಷಡಂ ತಹವಾಲ್ ತಿಂ ಶರಣಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ, ದೃಢವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಕೂಡ. ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಶರಣಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದನ್ನ ಇವನು ಹೇಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ತಾರಂತ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಇವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇವನ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ದಕ್ಷಿಣ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ತಾಯಿ ಮಾತಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಅವನು ಬಂದು ದಾನವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾನೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಂತೆ. ರಸಾತಳ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು, ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ. ರಸಾತಳ ಅನ್ನೋ ಒಂದು 7 ತರ ಪಾತಾಳ, ತಳ, ವಿತಳ, ಸುತಳ, ಮಹಾತಳ, ರಸಾತಳ, ತಲಾತಳ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರಸಾತಳ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಭೋಗವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಭೋಗಕ್ಕೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಇರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರನ್ನ? ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಲಾರ್ ಚರಿತ್ರೆನೂ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇವನು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವ ತರ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಸನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕೇಡಾಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ. ರಕ್ಷಾವಾಮನ ರೋಷರಾಮ ಕರುಣಾ ಕಾಕುತ್ಸ್ತ. ಈ ಕರುಣಾ ಕಾಕುತ್ಸ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಹಾಕಿದ್ದು ಆ ಕಾಕಾಸುರನ ಮೇಲೆ ಹೊಸಕಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಸ್ತ್ರನೂ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಂಗೇನೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸಕಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಾಕಾಸುರ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆ ಕಾಕಾಸುರ ಶರಣಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಳಿವೆ ಕಳೀತ ಕಾಕುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಘು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನೆ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡುವಂತ ಉಪಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸತಿ ನಾವು ಶರಣಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವನು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕಾಕಾಸುರ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಓರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಸೀತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ 14 ಲೋಕ ಹೋಗಿ ಜೀವವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಚಾಳಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಲೋಲನಾಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಯ ಜೀವ ಉಳಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಓರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೀತಾನೇ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಾಗ್ಲೇ ಶರಣಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನು
ಕಣ್ಣನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ತರ ಶಿಶುಪಾಲನ್ನ 100 ಬಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅತ್ತೆ ಅವರು ವರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಶೈಳುಂತಹವಾಲ್ ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾವ ನಡೆಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೇಟ್ಪಾರ್ಶವಿ ಸುಡು ಅಂತ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಕಿವಿ ಕಾದ ಸೀಸಾ ಇದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನ 100 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಿಸೋದು ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಶೈಳುಂತಹವಾಲ್. ಹಾಗೇನೆ ಕಾಳಿಂಗನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕೆಲವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಕಾಳಿಂಗನ ಮಡದಿಯರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಗರುಡನೇನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌಬರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗರುಡನ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ ರೆಕ್ಕೆ ಸುಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಡುಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನಾನ್ ನರ್ತನ ಆಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಚಿಹ್ನೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಳಿಂಗನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಆತರ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧು ಪರಿತ್ರಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ವಿನಾಶಾಯ ದುಷ್ಕೃತ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ ವಿನಾಶ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಸಿದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಈ ಕಡೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯದಿವಾ ರಾವಣಂ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇಂದ್ರಪೋಯ್ ನಾಳೆಮ ಅಂತ ಕಳ್ಸೋದೇ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇ ತರ ವಾಲಿಗೂ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ತಾಮನೈತು ವಿನಯೈತ ವಿರ್ಪಾರ್ ಬಂದಾನ್. ಇದು ಜನ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಇದು ತೀವಿನೈ. ತಾಮ್ ಅನೈತು ತೀವಿನೈ, ಯಾವುದು ಘನವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಶರಣಾಗೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಅವನು ಎಂಥ ಪಾಪವಾಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವನು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ತೀಗಿನಿಲ್ ತೂಷಾ ಹುಂಶಪ್ಪೇಲೋರೆಂಬಾವ ಅಂತ ಆಟಗಳು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಧೂಳು ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಹೊರಟೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಈ ಮಾಶುಚಃ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಭೀಷಣ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ತ್ರಿಜಟೆ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿಭೀಷಣನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 4 ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಶರಣಾಗತಿ ತರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ತ್ರಿಜಟೆ ಜೊತೆಗಿರೋ ಸಖಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೀತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವನು, ಮೋಕ್ಷದ ಫಲಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವ ದೇವದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು, ದೇವಾದಿದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂಥ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಆ ಶರಣಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಡೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪಾಡೋದು ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡೋದು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಇದು ಶಿವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಪಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕಡುವಿನೈ ಘೋರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಕಪಾಲ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬಿಡಿಸೋರು? ಈ ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಚಿಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳು ಬಿಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರುದ್ರನೇ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೇವತೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸತಿ ಇದು ವೇದಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಬಂಡವಾಳನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ದೇವಾದಿದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಶಾಪ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂತ ಇವನು ತಾಮ್ ಅನೈತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಥವರೇ ಆಗಿದ್ರು ಅವರ ತೀವಿನಯೇ ತವಿರ್ಪಾರ್ ಬಂದಾನೆ.
ತಮಕ್ಕೇಯಾಂ ಎಮೈ ಕೊಳ್ವಾರ್ ಬಂದಾರ್ ತಾಮೇ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷೆ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರತ್ತಂತೆ. ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆತರ ಭಗವಂತನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅವ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಅವನನ್ನ ತನಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದಾಗ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗ ಅವನಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಶರಣಾಗತಿ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತನಗೋಸ್ಕರನೇ ತಗೊಳ್ತಾನಂತೆ. ನಮಗಿಂತ ಅವನೇ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡೋನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯತ್ರ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಪನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರಂತೆ ಭಗವಂತ. ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮರುವಲರ್ಕ ಮಯಕ್ಕೂರೈಕ್ಕೂ ಮಾಯವನ್ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮರುವಲರ್ಕ ಮಯಕ್ಕೂರೈಕು, ಒಂದು ಮೋಹ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅದು ಅರ್ಥನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಕಾಯ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಕ್ಕೇಯ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನಂತೆ. ನಾವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದ್ಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಶಿವ ವಿಷಂಬ ಅಣಿಮುಗಿಲ್ ತೂರಿಯಂ ಮೊಳಕಿನ, ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮುದ್ರಗಳು, ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಇವನೊಬ್ಬ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತೂರಿಯಂ ಮೊಳಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಘೋಷಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಹೋಗೋಣ. உல எல்லாம் உள்ளே வைத்து உமிழ்ந்தார் வந்தார், உலகெல்லாம் உள்ளே வைத்து உமிழ்ந்தார் வந்தார், உலகுடம்பாய் தாம் உயிராய் நின்றார் வந்தார், உலகுடம்பாய் தாமுயிராய் நின்றார் வந்தார், அலைக்கடலாய் ஆனந்தமடைந்தார் வந்தார், அலைக்கடலாய் ஆனந்தம் அடைந்தார் வந்தார், அளவில்லா அருளாழி பெருமாள் வந்தார், அளவில்லா அருளாழி பெருமாள் வந்தார், செழுங்குணங்கள் இருமூன்றும் உடையார் வந்தார். திலதமெனும் ஒரு லைன் விட்டு போயிட்டு திலகமெனும் திருமேனி செல்வர் வந்தார், திலதமெனும் திருமேனி செல்வர் வந்தார், செழுங்குணங்கள் இருமூன்றும் உடையார் வந்தார், செழுங்குணங்கள் இருமூன்றும் உடையார் வந்தார். ஓகே. செழுங்குணங்கள் இருமூன்றும் உடையார் வந்தார், செழுங்குணங்கள் இருமூன்றும் உடையார் வந்தார், இலகு சுடர் முழு நலமா மினியார் வந்தார், இலகு சுடர் முழு நலமாமினியார் வந்தார், எல்லாருக்கும் கதியானார் வந்தார் தாமே, எல்லாருக்கும் கதியார்
ಬಂದಾರ್ತಾಮೇ உலகெல்லாம் உள்ளே வைத்து மெண்டார் வந்தார், உலகுடம்பாய் தாமுயிராய் நின்றார் வந்தார், அலைக்கடலாய் ஆனந்தமடைந்தார் வந்தார், அளவில்லா அருளாழி பெருமாள் வந்தார், திலகமெனும் திருமேனிச் செல்வர் வந்தார், செழுங்குணங்கள் இருமூன்றும் உடையார் வந்தார், இலகு சுடர் முழு நலமாமினியார் வந்தார், எல்லார்க்கும் கதியானார் வந்தார் தாமே. உலகெல்லாம் உள்ளே வைத்து உமிழ்ந்தார் வந்தார், உலகுடம்பாய் தாமுயிராய் நின்றார் வந்தார், அலைக்கடலாய் ஆனந்தம் அடைந்தார் வந்தார், அளவில்லா அருளாழி பெருமாள் வந்தார், திலதமெனும் திருமேனிச் செல்வர் வந்தார், செழுங்குணங்கள் இருமூன்றும் உடையார் வந்தார், இலகு சுடர் முழு நலமாமினியார் வந்தார், எல்லாருக்கும் கதியானார் வந்தார் தாமே. ಉಲಗ ಉಳ್ಳೇ ವೈತ್ ಅಂತ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಏನೇನು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ, ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಸಾಮಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆರಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ನುಂಗ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರವ್ರ ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣ ಭಗವಂತನದು. ಉಲಹೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವೈತ್ ಉಮೆಂಡ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಪನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಪನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಮನ, ವಪನ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ವಪನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್. ವಮನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಮೆಂಡಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ನಾಭಿ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಹತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ 24 ತತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಹಂಕಾರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 24 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರವಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಮನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಉಲಹೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ವೈತ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ತರ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಇದನ್ನೇ ವೇದ ಸೂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಏ ವೇದಗಂ ಸರ್ವಂ ಪುರುಷಃ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ, ವಿಶ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಪುರುಷನಾಗಿ ಅವನು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಂತ ನೌಕೆನಲ್ಲಿ. ತತ್ವಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಹ. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿಶ್ವವೇ ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉಲಹುಡಂಬಾಯ್ ತಾಮ್ ಉಯಿರಾಯ್ ನಿಂದಾರ್ ವಂದಾರ್. ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಈಸ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳ್ಳಿನೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳೇ ಭಗವಂತನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಗಿ, ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್, ವಿಸಿಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ, ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ. ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶರೀರನಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ಶರೀರಕನ್ ಅಂತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು. ವಿಶ್ವ ಶರೀರಕನ್, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನು ಶರೀರಿ ಅವನು. ಆತರ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇದು ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಂತೆ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನುಂಗುತ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಂತೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನುಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಇದೆ.
ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಒಂದು ಕಲಸ ಮೇಲೋಗ್ರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ತತ್ವ ಪೃಥಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅವನೇ ಶರೀರ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಕುಲ ಹುಡಂಬಾಯ್ ತಾನು ಈರಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನ ಶರೀರವಾಗಿ ತಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಸರ್ವ ಶರೀರಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸರ್ವ ಶರೀರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಶರೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ರೇನೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಆತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಕುಲ್ಕಿ ಚೀಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾರದಿಂದ ಇಡೀ ಉಕಾರದಿಂದ ಗಿಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಅಲೆ ಕಡಲಾಯ್ ಆನಂದ ಮಡೆಂಡಾರ್ ವಂದಾನ್, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದಂತೆ ಭಗವಂತ. ಯಾವಾಗ ಪರವಾಸುದೇವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಮುಕ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೇ, ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋ ತರ ಆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಹೋಗೋಕ್ ಕಷ್ಟನೇ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಾಗರವನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂಲಭೂತವಾದ ಸಾಗರವನು ಅವನೇ, ಅಲೆನೂ ಅವನೇ, ಅಲೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿರೋ ನೊರೆನೂ ಅವನೇ. ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನಿಂದನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲೆಗಳಿರುವ ಈ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಆನಂದವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஒரு ಕರುಣೆ ಕಡಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಲ್ ಕಡೆ ಇದ್ದದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಸಾಗರ, ಅವನು ಭಗವಂತನೇ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಸಾಗರ. ಆ ಸಾಗರವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಗರವನ್ನ ಕಡೀತು ಅಂತ. ಕೇಶವನಾಗಿ ಮುಂಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕಡಿತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಕಡಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಲೆ ಕಡೆಯಿಂದದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಳವಿಲ್ಲ ಅಳವಿಲ್ಲ ಅರುಳ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಪರವಾಸುದೇವನಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟುಪಡ್ತ ಮುಡಿಯಾರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಾಗಿಯೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ಆ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆನಂದವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ತಿಲಕಮೆನುಂ ತಿರುಮೇನಿ ಚೆಲ್ವರ್ ವಂದಾನ್. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಿಲ್ಲ ಅರುಳಾಳಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ವಂದಾರ್, ಅಲೆಕಡಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಳವಿಲ್ಲ ಅರುಳಾಳಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ವಂದಾರ್ ಅಂತ. ಅಳವಿಲ್ಲ ಅರುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳದೇ ಬೇಡ, ಕೇವಲ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಡೆಯೋದು. ನಾವು ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ತೆನವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನಾಚಲ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅವನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಅವನ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಅನರ್ಹರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಯಾವ ಕಾಕಾಸುರನೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನೇ ಆಗಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೇಳಿದಂತ ಅವನಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಇದು ಶಿಶುಪಾಲನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರನ್ನ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ, ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇವನು ಇಂಥ ಪಾಪಿ, ಇವನು ಕ್ರೂರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನ ಕಚ್ಚಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಇದು ಮಾಡಲ್ವಂತೆ. ಅವನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರುಳಾಳಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಕೃಪೆ ಅವನಿಗೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಭಾಗವತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಉಂಟು. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆತರ ಅವನ ಕೃಪೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾದದ್ದು, ಅಳವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದನ್ನ ಅಳೆಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲವಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಕೃಪೆ. ನಮಗೆ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನಾವು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.
ಕರುಣೇಶು ಅವನು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಅವನು ಅಳಿಯೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಂತ. ತಿಲಕಮೆನುಂ ತಿರುಮೇನಿ ಚೆಲ್ವರ್ ವಂದಾರ್, ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಅವನು ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದೇ ಬೇಡ, ಉಳಿದೋರುಳಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾನಂತೆ. ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದು ಎಬ್ಸಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರ್ಬೇಕಿದೆ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋದು ಅವನು. ಈ ತಿಲಕಮೆನುಂ ತಿರುಮೇನಿ ಚೆಲ್ವರು ಒಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮಥಃ ಅಂತ ಭಗವಂತ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಅಂಗ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸೌಂದರ್ಯವಂತನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತಿಲಕಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಭರಣ ತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಯಾರು? ತಿರುಮೇನಿ ಚೆಲ್ವರ್. ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಅತಿ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು, ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪ, ದಿವ್ಯ ಆಭರಣ, ಎಲ್ಲವೂ ಭೂಷಣ, ಎಲ್ಲವೂ ದಿವ್ಯ ಭಗವಂತದ್ದು. ತಿರುಮೇನಿ ಚೆಲ್ವರ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ, ತಿರುವರಂಗ ಚೆಲ್ವನಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆಂಡಾಳು, ಅವನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು, ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳು, ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ವಕ್ರ ನಯನಂ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ದರ್ಶನಂ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಾಭರಣಂ ದಿವ್ಯಾನೇಕೋದ್ಯತಾಯುಧಂ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯ ಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವಂ ಅನಂತಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತಿರುಮೇನಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದಿವ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಅವರು ಚೆಲ್ವಾರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರು, ಅಮ್ಮನವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ ಅಥವಾ ಇವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಮೋಹಿನಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋರಂತೆ. ಮೋಹಿನಿ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಸಿ, ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ಮೋಹಕವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಕೊಡವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಗುರ್ತೇ ಸಿಗಬಾರದು ಅವನು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ, ಆತರ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಏನು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನಾನಾ ಅಮ್ಮನವರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇದೆ, ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹನೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರ ರಕ್ತ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಇದೆ, ಅವಳೇ ತುಂಬಾ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಅಂತ. ಈ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯವೇ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಳಶವನ್ನ ಧನ್ವಂತರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ರಾಕ್ಷಸರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ದೇವತೆಗಳು ಕಕಾಬಿಕಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾನಲ್ಲ ಕೇಶವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನೇ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಝಲ್ ಅಂತ ಗೆಜ್ಜೆನಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೂ ರಾಕ್ಷಸರು ಆ ಅಮೃತದ ಕೊಡದ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ, ಮೋಹಿನಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಅಮೃತ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು, ಇವಳು ನನಗ್ ಬೇಕು ಇವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆತರ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಮೇನಿ ಚೆಲ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ. ಅದು ತಿರುಮೇನಿ ಚೆಲ್ವರ್ ಹೇಗಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕ್ಷಾಂತಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಾಂತಿ ಗುಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದು ಪರತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಪರತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾರು ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಪರತ್ವನೇ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿರುಮೇನಿ ಚೆಲ್ವರ್ வந்தார். செழுங்குணங்கள் இருமூன்றும் உடையார் வந்தார்.
ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣಗಳು. ಷಡ್ಗುಣಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಬಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಈ 6 ಗುಣಗಳು ಇರುವಂತ ಭಗವಂತ ಬಂದ. ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ನಾವು ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಇದೆಯಾ, ಬಲ ಇದೆಯಾ, ವೀರ್ಯ ಇದೆಯಾ, ತೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ. ಎಲ್ಲ ಎಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರುನು ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ, ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಸಿತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಸಿತ ಆಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು. ಬಲನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿವಂತ. ಖರ್ಚಾಗೋಯ್ತು, ಇವತ್ತು ನಾಳೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಅವನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇ ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಈಶತ್ವ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ನೋಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈಶತ್ವ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ. ವೀರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಲವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೋ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವನು ಯಾರನ್ನ ಕೊಂದದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ದೋಷವಾಗ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂದು ಅಂಟೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿವಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನು ಶಕ್ತಿವಂತ, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನು ಶಕ್ತಿವಂತ, ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಂದಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತವನು ಭಗವಂತ. ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಲ್ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ ತೇಜಸ್, ಅವನ ತೇಜಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗುವಂತಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ. 1 ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದಯಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಖರವಾಗಿರಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಕೂಲಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತೇಜಸ್ಸು ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೋ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳು ದಿನ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತರ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮಂತ್ರಗಳ ಮಹಿಮೆ, ಆನಿಕಗಳನ್ನ ಬಿಡದೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಹಿಮೆ, ಇವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ತಾನೇನೆ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತನ್ನಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆತರ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ತೇಜಸ್ಸು. ಇರು 2 into 3 ಗುಣಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಉಡಯನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಅಂತ ಭಗವಂತ ಬಂದಾಗ இலகுசுடர் முழு நலமான் இனியார் வந்தார். ಈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದೊಂದೇ ಗುಣಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಯಗ್ರೀವ ಹಂಸಾವತಾರವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಬಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನರಸಿಂಹ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಲೋಕವನ್ನು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ ಈಶತ್ವ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಬೆಣ್ಣೆನೂ ಅವಂದೇ, ಅವನೇ ಬೆಣ್ಣೆಯಾಗಿ, ಅವನೇ ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ, ಅವನೇ ಎಲ್ಲವಾಗಿದ್ದ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೇಲೂ ಹಸು ಕರುವಾಗ ಅವನೇ ಇದ್ದ, ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆ ಐಶ್ವರ್ಯನೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಲರಾಮನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ನೇಗಿಲಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯನ್ನ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹತ್ರ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಮನೆಯ ದಾರಿ, ಅವಳು ಹೋಗೋ ಇದನ್ನ ಪಾತ್ ಇದೆಯಾ, ನದಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ. ಕೂತ್ಕಡೆನೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕರೆದ್ನಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ಬರಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ
ಹಸ್ತಿನಾವತಿನೇ ನೇಗಿಲು ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇನಾ ಬಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಬಲನೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಬಲ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ವೀರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮ ಪರಶುರಾಮ ಇವರೆಲ್ಲ ವೀರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಅವತಾರಗಳು. ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಮ ವಾಮನ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಈ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲಹುಸುಡ ಉಳುನಲಮ ಇನಿಯಾರ್ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲಹುಸುಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇದಾನಂತೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು. ಅವನಲ್ಲಿ ನೀವು ದೋಷ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು, ಯಾವ ಕುಂಠತೆಯೂ ಇಲ್ಲದವನು. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲವೂ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರುವಂತ ಅವನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗತಿಯಾನಾರ್ ಒಂದಾರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗತಿ. ಈ ಸರ್ವಶೇಷಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರಪ್ಪ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇ. ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸೋನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸೋನು ಅವನೊಬ್ಬನೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತವನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗತಿಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ನಾವು ದಿನ ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೇ ಸಾಕು. ಅದು ಸರ್ವದೇಶ ದಶಾಕಾಲೇ ಹವ್ಯಾಕೃತ ಪರಾಕ್ರಮ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಡು ಜೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರಿಯ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಗೆಲ್ಲಾನು ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಅವನೇನೆ. ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಸರ್ವಕ ಶರಣ್ಯನು ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಉಪಾಯ ಉಪೇಯ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ. ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದೇನೆ, ಉಪಾಯ ಉಪೇಯ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಅವನೇನೆ. ಉಪಾಯ ಫಲ ಭಾವೇನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಭರಂ ತ್ವಯಿ ದೇಶಿಕರೇ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗತಿ ಅವನೇನೆ. ಉಪಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಗತಿ ನಮ್ಗೆ. ಅವನನ್ನೇ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು, ಅವನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಡ. ಇದು ಮೂಲಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಅಭಾವ್ಯತ್ವಂ ಉಪಾಯತ್ವಂ ಉಪೇಯಥ ಇತಿ ಶರೀರಸ್ಥಾಪ್ಯ ಇಹ ಚಾಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆಧಾರತ್ವ, ಕಾರಣತ್ವ, ಶರೀರಾತ್ಮ, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿನಾಥತ್ವ, ದಯಾ ಸ್ವರೂಪ ಭಗವಂತನದು, ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಅವನು, ಉಪಾಯವೂ ಅವನೇ ಉಪೇಯವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಕಾರಣತ್ವಂ ಅಭಾವ್ಯತ್ವಂ ಉಪಾಯತ್ವಂ ಉಪೇಯತ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನೇ ಆಧಾರ, ಅವನೇ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶರೀರಾತ್ಮ ಆಗಿರೋನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗತಿಯಾನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಯಾರಪ್ಪ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬನೇ. ಏಕಮೇವ ಅವನೇ. ಅವನನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದೇಶಿಕ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ. ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೇರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೌದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 days ಹೀಗೆ ಇರತ್ತಂತೆ. Some cold wave. I also got some sore throat and all. Okay. Gargling best. We'll catch up. Yeah. Tomorrow.